बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। थोड़े समय के लिए दादाजी को याद करते हैं, दादाजी से पावर लेते हैं, लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं, साइलेंस में जाके। परम महाशांति। सभी बेहद के जो बच्चे हैं, अब क्या करना चाहिए उनको? सभी बेहद के बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। जो विश्व सेवाधारी बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, उनको समय की पहचान होनी चाहिए। समय ऐसा क्यों चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, समय को इतनी हलचल क्यों है, और समय कितनी स्पीड से भाग रहा है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, पहले से भी ज़्यादा स्पीड तेज है। मैं इसका अनुभव करती हूँ, बहुत तेज स्पीड है, स्पीड बहुत तेज है समय की। तो पुरानी दुनिया को भूल के नई दुनिया को याद करने का समय है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से निकालना है, नई दुनिया को याद करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाप का रूप धारण करना है, बाप में समाना है। तो बाप में समाये बिना हम काम कुछ नहीं कर सकते। अनुभूति कर सकते हैं, आत्मस्वरूप की अनुभूति, अपने प्रेरिता स्वरूप की अनुभूति, मगर जो असली लाभ होना है, विश्व परिवर्तन का काम होना है, विश्व को रोशनी मिलनी है, तो मास्टर ज्ञान सूर्य माना बाप और आप कंबाइंड रूप, और पुरानी दुनिया को भूलना है तो बेहद के दादाजी का रूप धारण करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे पुरानी दुनिया भूल जाएगी, पुरानी दुनिया से वो निकल जाएगा, पुरानी दुनिया बुद्धि से निकल जाएगी। ऐसी अवस्था में ये जो लॉकडाउन हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, ये क्या समय क्या वार्निंग दे रहा है? समय हमें बेहद के बच्चों को वार्निंग दे रहा है कि अब यहाँ से निकलने का समय है। आप सोचो इस बात को कि समय हमें क्या कह रहा है, बेहद के बच्चों को, कि यहाँ से निकलने का समय आ पहुँचा है, यहाँ रहने का कुछ है नहीं, इसलिए ये हमें समय दिखा रहा है। तो बापू जी ने पहले ही कहा था कि बाद में अंत में समय टीचर बनेगा। तो अब समय टीचर बना हुआ है, समय हमको समझा रहा है, सिखा रहा है कि बच्चे अब निकलो यहाँ से, अब निकलने का समय आ गया है। पुरानी दुनिया को भूलो और नई दुनिया को याद करो, जहाँ जाना है। और जितना हो सके बेहद के दादाजी में समा जाओ, बाप की गोदी में बैठ जाओ। वही बच्चे बाप के दिल तक तनशीन, जो बाप के दिल तक तनशीन है। बाप के दिल तक तनशीन तो बच्चे सभी हैं, मगर जो करेगा सो पाएगा। जितनी जितनी सेवा कोई करेगा उतना उतना फल मिलेगा। जो ईश्वरीय काम में, सेवा में समय बिताएगा, उसका समय सफल होगा। तो अब सभी बच्चों को दुनिया के काम धंधे छोड़कर बुद्धि से छोड़ना है ना। जितना चाहिए उतना करो, तो अपना समय वेस्ट ना करते हुए इस दुनिया के अंदर समय वेस्ट करने का कुछ रहा नहीं है। इस दुनिया में, संसार में कोई भी सार नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो क्यों ना हम विश्व परिवर्तन क्यों ना करें, विश्व का कल्याणकारी बने, विश्व परिवर्तक आत्मा बने, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करे। तो स्व परिवर्तन माना भाव का रूप धारण करना, और स्व परिवर्तन यही है।
शरीर परिवर्तन का जो बात आती है ना, तो यही बात है। पुरानी दुनिया को भूलो, नई दुनिया को याद करो। तो यहाँ क्या लिखा है? ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य क्या है? तो ब्राह्मण किसको कहेंगे वो तो मैं पहले बता चुकी हूँ। ब्राह्मण जो बेहद के बच्चे हैं, बेहद के बाप के बच्चे हैं, वो हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य क्या है? ज्ञान सूर्य बन। तो ज्ञान सूर्य मतलब ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को, सर्व शक्तियों की किरणें देना। तो हम अकेले ऐसा नहीं कर सकते। जब तक हम बापू जी का रूप धारण नहीं करेंगे तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते, ज्ञान सूर्य नहीं बन सकते। सभी विश्व कल्याणकारी बन, विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हो। क्वेश्चन मार्क है। मास्टर ज्ञान सूर्य हो ना, तो सूर्य क्या करता है? अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है। तो आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व शक्तियों को किरणें विश्व में देते रहते हो। सारे दिन में कितना समय इस सेवा में देते हो? ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य ही ये है। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य ही ये है। बाकी निमित्त मात्र ब्राह्मण जीवन व जन्म मिला ही है। किस लिए मिला ब्राह्मण जीवन? विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व को किरणें देने के लिए, विश्व को शांति की किरणें फैलाने के लिए। बाकी निमित्त मात्र ब्राह्मण जीवन व जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए। तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहते हो? क्वेश्चन मार्क है। जो इस कार्य में तत्पर होंगे वह सदा निर्विघ्न होंगे। विघ्न तब आते हैं जब बुद्धि फ्री होती है। सदा बिजी रहते हो, स्वयं भी निर्विघ्न और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक के पास विघ्न कभी भी आ नहीं सकता। संगम युगी ब्राह्मणों का विशेष स्थान है बाप का दिल तख्त नशीन। बाप का दिल तख्त, ब्राह्मणों का विशेष स्थान कहाँ पर है? बाप का दिल तख्त नशीन। तो अपने को बाप के दिल तख्त नशीन अनुभव करते हो? ऐसा श्रेष्ठ स्थान कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा श्रेष्ठ स्थान कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे हीरे सोने के तख्त होंगे, लेकिन ऐसा स्थान बाप का दिल तख्त नहीं मिलेगा। तो सबसे श्रेष्ठ आप ब्राह्मण और आपका श्रेष्ठ स्थान दिल तख्त। तो ब्राह्मण चोटी अर्थात ऊंचे से ऊंचे हैं। इतना नशा रहता है। हम दिल तख्त नशीन है, ताज भी है, तख्त भी है, तिलक भी है। तो सदा साज तख्त तिलकधारी रहते हो। स्मृति भव का अविनाशी तिलक लगा हुआ है। स्मृति भव, बाप की स्मृति भव का अविनाशी तिलक लगा हुआ है ना। सदा इसी नशे में रहो। सारे कल्प में हमारा जैसा कोई भी नहीं। यही स्मृति सदा नशे में रखेगी और खुशी में झूमते रहेंगे। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క విశేష కర్తవ్యం నిమిత్త మాత్రంగా ఉంటూ విశ్వ పరివర్తన, విశ్వం మొత్తానికి పరం లైట్ పరం తత్వాల యొక్క కిరణాలను వ్యాపింపచేయటం. దీన్ని గురించి మీరు ఎంత చేసుకుంటే అంత పొందుతారు. సేవ తోటే మీకు ఫలితం లభిస్తూ ఉంటుంది.
ఇప్పుడు సేవా సమయం లభించింది, సఫలం చేసుకోండి అంటూ మా చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశం మీరు హిందీలో విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై. కొద్ది సమయం అంటే కొద్దిసేపు దాదాజీని స్మృతి చేయండి. మీరు వీడియో వింటున్నటువంటి ముందు యోగం చేస్తూ జ్ఞానం వినండి. దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకోండి. లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ నుండి పవర్ పొందడానికి కనెక్షన్ని జోడించండి. సైలెన్స్లోకి వెళ్ళి పవర్ని, పరం శాంతిని, వైబ్రేషన్ని వ్యాపింపచేయండి అంటూ ఉన్నారు మా. బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? బేహద్దు పిల్లలందరికీ నేను ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తున్నా. ఎలాంటి పిల్లలకి? ఎవరైతే విశ్వ సేవాదారి పిల్లలుగా ఉన్నారో, విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలుగా ఉన్నారో, సమయాన్ని గుర్తించినటువంటి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు సమయం అనుసారంగా మరి ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉండాలి. సమయం చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ఎలా నడుస్తుంది? హల్చల్ చేస్తూ చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. సమయం ఇక ఎవరి కోసము ఎదురు చూడదు, తన పని తాను చేసుకుపోతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ కంటే కూడా స్పీడ్ పెంచింది. ఇది మీ అందరికీ కూడా అనుభవం అవుతుంది అనుకుంటాను. చాలా స్పీడు ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే అంతిమ సమయం వచ్చింది. సమయము సమాప్తి అయ్యే సమయం కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. పాత ప్రపంచంలో దీన్ని మీరు మర్చిపోండి. పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోండి, కొత్త ప్రపంచాన్ని జ్ఞాపకం చేయండి. పాత ప్రపంచం బుద్ధితోటి తీసేయాలి, కొత్త ప్రపంచం బుద్ధితోటి స్మృతి చేయాలి. దీని కొరకు ఫస్ట్ బెస్ట్ పద్ధతి ఏంటి అంటే ఎక్కువలో ఎక్కువ మీరు బాపు యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేయండి. బాపు లోపలికి ఇమిడిపోండి. బాపులో ఇమిడిపోకుండా పని అనేది జరగదు. అనుభూతి పొందండి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి తోటి మీరు ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకోగలుగుతారు. అసలు లాభం దీంట్లోనే ఉంది. విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం విశ్వమునకు వెలుగునిచ్చేటువంటి కార్యక్రమం. మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులుగా అయ్యి బాపు మరియు మీరు కంబైండ్ స్వరూపంలో పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతూ బేహద్దు సేవ చేయండి. బేహద్దు దాదాజీ రూపాన్ని ధారణ చేస్తే నెమ్మదిగా మీరు ఈ పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతారు. పాత ప్రపంచం నుండి మోహం తొలగిస్తేనే బుద్ధితోటి పాత ప్రపంచం నుండి బయటపడగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క స్టేజీ అనేది తయారు చేసుకోవటానికే చక్కటి మీ అందరికీ కూడా లాక్డౌన్ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రోజు రోజుకి కూడా రోగాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. సమయం వార్నింగ్ ఇస్తుంది. బేహద్దు పిల్లలకి సమయం టీచర్ కాకుండా సమయాన్ని సమాప్తం చేసి సమయాన్ని సమీపంలోకి తీసుకురావడానికి ఇంకా పురుషార్థం చేయండి. అందరికీ అయితే వార్నింగ్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే నష్టమోహులుగా కాకుండా మరి కర్మ బంధనాల్లో ఇరుక్కుపోయి దేహమో దేహ సంబంధి ప్రపంచము అనుకుంటూ కూర్చున్నారు. ఇలాంటి వాళ్లకు ఇది సమయం వార్నింగ్ ఇస్తూ ఉంది. మీరు ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. మనం ఏదైతే చేస్తూ ఉంటామో అదే ప్రపంచం కూడా ఫాలో చేస్తుంది. బేహద్దు పిల్లలు ఇక్కడ నుండి బయటపడే సమయం ఆసన్నమైంది. ఇక్కడ నుండి పైకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ ఏముంది కనుక ఇక్కడ ఉండటానికి? అందుకని మన సమయం ఎలాంటిదో ఏంటో సమయం కూడా తన యొక్క ప్రతాపాన్ని చూపిస్తూ ఉంది. బాపూజీ ఫస్టే చెప్పారు, అంతిమంలో సమయం మీకు టీచర్ అవుతుంది అని. మరి పురుషార్థం చేయకపోతే వినకపోతే సమయం టీచర్గా అవుతుంది కదా. సమయం మనకు అర్థం చేయిస్తూ ఉంది. అందుకనే రాయబడి ఉంది, నేర్చుకోండి ఇప్పటికైనా సరే బయటపడండి అని. బయటపడే సమయం ఆసన్నమైంది. పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి కొత్త ప్రపంచాన్ని జ్ఞాపకం చేయండి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడ స్మృతి అనేది తప్పకుండా ఉండాలి. బేహద్ దాదాజీలో ఇమిడిపోండి. ఆయన ఒడిలో కూర్చోండి. బాపు యొక్క హృదయ సింహాసన అధికారిగా కండి. ఎవరైతే బాపు యొక్క హృదయ సింహాసన అధికారిగా అవుతారో
వాళ్ళు బాపుని హృదయంలో కూడా పెట్టుకుంటారు. బాపు హృదయంలో పిల్లలందరూ ఉన్నారు. అయితే ఎవరైతే పురుషార్థం చేస్తారో, ఎవరైతే విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం సేవ చేస్తూ ఉంటారో అంతగా ఫలితం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈశ్వరీయ కార్యక్రమంలో, ఈశ్వరీయ సేవలో సమయాన్ని వెచ్చించండి. అప్పుడు మీ సమయం సఫలమవుతుంది. మీ సేవ కూడా ఫాస్ట్గా అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. సమయం చాలా ఫాస్ట్గా గతిగా అవుతుంది. మీ సేవ కూడా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. మీ వైబ్రేషన్స్ కూడా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి. కాబట్టి పిల్లలందరూ ఈ ప్రపంచంలోని పూర్తిగా వదిలి వెళ్ళిపోవాలి. బుద్ధితోటి వదలాలి. ఎంతెంతగా మీరు వెళ్తూ ఉంటారో అంతగా మీరు బేహద్ ప్రపంచానికి చేరుకోవటానికి దగ్గరగా ఉన్నట్టు. ఈ ప్రపంచం లోపల సమయం వేస్ట్ చేయటం అనేది చేయకండి. ఇంకా ఏం మిగిలి ఉంది? చాలా గడిచిపోయింది, కొంచెమే ఉంది, కొద్దిలో కూడా కొద్దిగానే ఉంది అని మురళీలో ఎప్పటి నుండో చెప్తూ ఉన్నారు. సంగమయుగ సమయం. మరి సంగమయుగము బేహద్దు సంగమయుగము మరి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి కదా, గడిచిపోవాలి కదా. మరి ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ కూడా మరి సుఖము శాంతిగా లేరు. అసలు దీంట్లో సారమే లేదు. దీనిపైన మనం మనసు పెట్టడానికి. అందుకని విశ్వ పరివర్తన కోసం సమయాన్ని, శక్తిని, మనసు, తనువు, ధనము మొత్తాన్ని కూడా విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఉండేటువంటి ఆత్మలు విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా అవుతారు. స్వపరివర్తనతోటే విశ్వ పరివర్తన అనేది అవుతూ ఉంటుంది. స్వపరివర్తన అంటే బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటం. స్వపరివర్తన ఇది. స్వపరివర్తన అనే విషయం వచ్చినప్పుడల్లా ఈ మాటని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోవటం, కొత్త ప్రపంచాన్ని జ్ఞాపకం చేయటము అని. ఇక్కడ ఇంకా చక్కగా వ్యక్తవాణిలో మంచి మంచి పాయింట్స్ ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణుల యొక్క విశేషమైన కర్తవ్యం ఏమిటి? అసలు బ్రాహ్మణులని ఎవరిని అంటారు? దీని గురించి నేను చాలాసార్లు ముందే చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. బ్రాహ్మణులు ఎవరు అంటే ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళే అసలైన బ్రాహ్మణులు. బ్రాహ్మణుల యొక్క విశేష కర్తవ్యం ఏమిటి? విశ్వసేవ, జ్ఞానం వినటం, వినిపించటం. జ్ఞాన సూర్యులుగా అయ్యి జ్ఞానం యొక్క ప్రకాశాన్ని సూర్యుల్లాగా అన్ని నలుదిశలా కూడా వ్యాపింపచేయాలి. మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులుగా అయ్యి విశ్వం మొత్తంలో మీ యొక్క శక్తి కిరణాలను పంపించండి. మనము ఒంటరిగా ఇది చేయలేము. అందుకని బాపును తోడు ఉంచుకొని బాపు రూపంలో ధారణ చేస్తే చేయగలము. ఎంతవరకైతే ఇలా చేయలేమో అంతవరకు కూడా జ్ఞాన సూర్యులుగా మీరు కాలేరు. విశ్వ కళ్యాణకారిగా కండి. విశ్వం మొత్తానికి కూడా కిరణాలను పంపించడానికి మీ సర్వశక్తుల్ని ఉపయోగించండి. ఇస్తున్నారా? మరి సర్వశక్తులు విశ్వానికి ఇస్తున్నారా? మీరు ప్రశ్నించుకోండి మిమ్మల్ని మీరే. మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులుగా అయ్యి ప్రకాశాన్ని ఇవ్వండి. సూర్యుడు ఏం చేస్తాడు? తన కిరణాలను భూమి మీద అన్ని వైపులా పంపిస్తారు. ఈ భూమి మీదే ఏంటి? బాపూజీ చెప్పారు, బ్రహ్మాండం ఫ్లూటో వరకు, బ్రహ్మపురి వరకు సూర్యుడి యొక్క కిరణాలు రాత్రింబొగళ్ళు ఉంటూ ఉంటాయి. అందుకనే బ్రహ్మ రాత్రి, బ్రహ్మ పగలు అని అంటానికి కూడా కారణం అదే. ఇక్కడ మీరు బ్రాహ్మణులకు పగలు, ప్రపంచం మొత్తానికి పగలు. బేహద్దు బ్రాహ్మణులు అజ్ఞానం అనే అంధకారంలో నిద్రపోతూ ఉంటే ప్రపంచం కూడా నిద్రపోతుంది. అందుకని మీరు మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులమని మర్చిపోకుండా సర్వశక్తుల యొక్క కిరణాలను విశ్వంలో వ్యాపింపచేస్తూ ఉండండి. రోజంట్లో కూడా ఎంత సమయం లభిస్తే అంత సేవ చేస్తూ ఉండండి. బ్రాహ్మణ జీవితం విశేషమైనటువంటి కర్తవ్యం. నిమిత్త మాత్రంగా బ్రాహ్మణ యొక్క జన్మ మీకు లభించింది. దీనికోసం విశ్వ పరివర్తన కోసమే ఈ బ్రాహ్మణ జన్మ లభించింది. దానికోసమే మనం బ్రాహ్మణ జీవితంలో జీవిస్తూ ఉన్నాము. విశ్వంలో మరి శక్తి కిరణాలను, పరం శాంతి కిరణాలను, పరం లైట్ యొక్క కిరణాలను వ్యాపింప చేయాలి. విశ్వంలో శాంతి కిరణాలు వ్యాపింప చేయటానికి మన్ని నిమిత్తంగా చేశారు. నిమిత్త మాత్రంగా అయ్యి బ్రాహ్మణులో మనం విశ్వ కళ్యాణం చేస్తున్నాం. బ్రాహ్మణ జన్మ విశ్వ కళ్యాణం కోసమే నిమిత్తం. ఈ యొక్క కర్తవ్యంలో మీరు బిజీగా ఉంటూ ఉన్నారా? ఉన్నారు కదా అంటున్నారు.
ఎవరైతే ఈ కార్యక్రమంలో తత్పరులై ఉంటారో వాళ్ళు సదా నిర్విఘ్నంగా ఉంటారు. విఘ్నాలు ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే బుద్ధిని ఫ్రీగా ఉంచినప్పుడు. అందుకనే ఎంటీ మైండ్ ఈజ్ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్ అంటారు. మీ మైండ్ని ఫ్రీగా ఎంటీగా ఉంచుకున్నారు, డెవిల్స్ దెయ్యాలు భూతాలు విఘ్నాలు అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. మీరెప్పుడు సదా బిజీగా ఉండండి. అప్పుడు మీరు సదా స్వయం నిర్విఘ్నంగా అయిపోతారు. సర్వుల ఎడల విఘ్న వినాశకులుగా కండి. విఘ్న వినాశకులు అనగానే విఘ్నాలని సమాప్తం చేసేవాళ్ళు. విఘ్నాలు మీ దగ్గరికి రానే రావు. సంగమేగి బ్రాహ్మణుల యొక్క విశేష స్థానం ఏంటి? బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనము. బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనము విశేషమైన బ్రాహ్మణులకు లభించే ఉంది. బాపు హృదయ సింహాసనము యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉన్నారా? నేను బాపు హృదయంలో ఉన్నాను, బాపు హృదయ సింహాసనంలో ఉన్నాను, శ్రేష్టమైన స్థానంలో ఉన్నాను అనుకుంటూ ఉన్నారా? ఎప్పటికీ కూడా ఇది మీకు తప్ప ఇంకెవరికీ లభించదు. కాబట్టి మీది వజ్రతుల్యమైనటువంటి జీవితం, బంగారం లాంటి జీవితం కాదు, వజ్రం. మీ సింహాసనం కూడా వజ్రతుల్యమైనది. స్థానం కూడా బాపూజీ హృదయం. అందరికీ లభించదు. సతీగంలో బంగారు సింహాసనం, కానీ బాపు హృదయం లేదు. అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనటువంటి బ్రాహ్మణులు బాపు యొక్క శ్రేష్ఠ స్థానాన్ని పొందినవాళ్ళు. బ్రాహ్మణులు అంటే పిలక అంటూ ఉంటారు, ఉన్నతోన్నతమైన వాళ్ళు. ఈ నష మీకుందా? మనము దిల్ తఖ్త్ నషీన్గా ఉన్న ఆత్మలము, కిరీటాన్ని పొందిన వాళ్ళము, సింహాసనాన్ని పొందిన వాళ్ళము, తిలకం కూడా ధరించిన వాళ్ళం. ఇలాగా మరి తాజ్ తఖ్త్ తిలక్ ధారిగా ఉన్నటువంటి ఆత్మలు. స్మృతి భవ అనేటువంటి అవినాశి స్మృతి తిలకము మీకు ఉండనే ఉన్నది. బాపు హృదయ సింహాసనం అంటే అది అవినాశి. అసలు ఈ బాధ్యత కిరీటము అంటే ఇక్కడ ఉన్నంత వరకే ఇప్పుడు మనం ఈ బాధ్యత సంగమేఘంలో. కాబట్టి దీన్ని ఎప్పుడు మీరు మర్చిపోవద్దు. స్మృతి భవ, బాపు యొక్క స్మృతి అవినాశి తిలకాన్ని మీకు తీర్చిదిద్దుతుంది. బాపు స్మృతి ఉన్నంత వరకు మీరు తిలకదారిగా ఉంటారు. నేను బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క అంశావతారాన్ని అని అనుకుంటే స్మృతి ఉంటుంది, తిలకము ఉంటుంది. సదా ఈ యొక్క నషాలో మీరు ఉండండి. కల్పం మొత్తంలో మనలాంటి వాళ్ళు లేరు. ఇలాంటి స్మృతి తిలకము సదా ఉన్నవాళ్ళు, పెట్టుకునేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు. మరి ఈ యొక్క నషాలో, ఈ యొక్క ఖుషీలో మీరు సదా ఉంటూ ఉండండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, నమస్తే.